بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت سا استفادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں ہیں، موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے، اور صحیح بات ہے کہ انہی کے دم قدم سے یہ دنیا آباد ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ نیک کا متضاد بد ہوتا ہے، اچھا ہے تو برا بھی ہے۔ اگر دنیا میں اچھے لوگ ہیں تو برے بھی ہیں، اور اچھوں کے مقابلے میں برے اور برے کے مقابلوں میں اچھے، یہ دنیا میں حق و باطل کا معرکہ جاری ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا سجدہ شیطان نے، ابلیس نے نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، قرآن گواہ ہے کہ شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ اے رب کریم، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں سب کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا، لیکن إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن تمہارے جو مخلص بندے ہیں ان پہ میرے چکر، فریب اور داؤ بھی بیکار ہوں گے۔ تو اس نے تسلیم کیا کہ نیک بندوں پہ میرا شر کارگر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ سبھی جانتے ہیں، قرآن گواہ ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب کھلا دشمن ہے، کھلا دشمنی پہ اترے گا، اور اترتا ہے جب وہ اللہ کے نیک بندوں پہ شر نہیں پھیلا سکتا، ان کا راستہ نہیں مار سکتا، تو اس نے ان کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، ان جیسی صورت میں کئی لوگ راستے میں بٹھا دیے، تاکہ جو حق کے متلاشی، سکون کے متلاشی، راحت کے متلاشی، دکھ درد کے مارے لوگ جب اپنے درد کا مداوع کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی طرف چلے، تو راستے میں شیطان نے مکر و فریب کے جال بچھا دیے، بے ڈھنگے پیر بنا دی، تاکہ ان کا راستہ مارا جائے اور یہ لوگ اس تک پہنچ بھی نہ پائیں۔ تو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، متعدد مثالیں، چینلز بھرے پڑے ہیں، اخباریں بھری پڑی ہیں، لوگوں نے خود آنکھوں سے دیکھے کتنے ایسے فراڈی پیر جو شیطان کے بٹھائے ہوئے راستہ مار رہے تھے، ان کا منہ کالا ہوا۔ اور ابھی جو میڈیا پہ چل رہا ہے وہ ہے جی حق خطیب بلاوڑا شریف کی۔ کتنا لوگ جا رہے ہیں یار، دکھ درد کے مارے ہوئے، تکلیف کے مارے ہوئے۔ اس دنیا میں جتنا سائنس نے ترقی کی ہے، اتنا سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے، اور اتنا مشکل ہو گیا ہے جینا۔ غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے یار۔ اور اس سب کے تلے دبے ہوئے لوگ، سسکتے ہوئے لوگ اپنے درد کا مداوع، اپنے دکھوں کی دوا ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر وقت گزار رہے ہیں۔ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں دکھ کی دوا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور افسوس ہے ان لوگوں پہ جو ان لوگوں کو فراڈ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔ بھائی مسلمان کا کام نہیں ہے دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچنا تک، کہ اگر آپ دکاندار ہیں اور ایک چیز جو اچھی اچھی ہے سامنے فراڈ پہ لگا لیں اور اس کے بیک میں خراب رکھ کر آپ بیچیں، تو آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے بچوں کے لیے وہ رزق حرام ہے۔ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے نہیں دھوکہ دہی جو ملاوٹ سے کام لیتا ہے۔ بھئی یہ تو ایک عام ملاوٹ کی بات ہے، اور ایک انسان انسانوں کو دھوکہ دے رہا ہو یار، ان کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کر، تو کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ وہ انسان کیا ہے یار؟ وہ انسان ہے نہیں ہے انسان۔ انسانیت کے چہرے پہ داغ ہے، بدنما دھبا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اتنے لوگ، اب اقرار الحسن دیکھ رہے تھے اب سر عام، اس میں اس نے کتنا کیا، لوگ اکٹھے ہیں لاہور میں جی، سارے گواہی دے رہے ہیں، اس طرح فراڈ ہوا، اس طرح فراڈ ہوا۔
भाई मेरे भी कुछ रिलेटेड आदमी गए हैं वहां। अब इतने बंदों पे एक एक, जिस तरह आप चैनल्स पे देखते हैं कि एक एक बंदे को देख रहे हैं, इस तरह कैसे देख सकते हैं? इसलिए उन्होंने बताया कि दूर से बस हुआ शुफ शुफ, जैसे लिखा जा रहा है आजकल, वो दूर से शुफ शुफ कर रहे हैं और आप ठीक है। खाक ठीक है भाई, मैंने खुद देखे हैं, मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं। उसी तरह दर्द है, उसी तरह दुख है, उसी तरह तकलीफ है, उसी तरह परेशानी है, बेसकूनी है। भाई समझे, कुरान और हदीस आपके सामने, भाई कर मोमिन होकर, मुसलमान होकर अंधेरे में टामक टोइयां मारे हो। कुरान क्या कहता है? अल्लाह के नेक बंदे क्या होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं? वो आप कह रहे हैं 16 साल से नहीं सोया, और आप देखें कि एक तहज्जुद नमाज जो होती है, आप खुद समझे, तहज्जुद के लिए सोना लाजमी होता, चाहे 5 मिनट से, और आपके वो करामत अपनी बता रहे हैं जी हम 16 साल से सोए ही नहीं। भाई सोएगा, फिर जागेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, नमाजें पढ़ेगा, नवाफिल पढ़ेगा। अल्लाह और रसूल नहीं चाहते कि इस तरह से किसी पे बर्डन डाला जाए, तकलीफ में दिया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों को जागने लगे, आपके पैरों पे वरम होने लगे, आपके पैर फट गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। आप खुद जानते हैं कि या अय्युहल मुदस्सिरो कुमुल लैला इल्ला कलीला, कि चादर ओढ़ने वाले रात को ठहर मगर थोड़ा। जितनी जान चाहती है, जितनी जान सहती है। जब मालिक अपने महबूब को ये कह रहा है, तो आप ऐसी करामतें बना रहे हैं यार कि चेहरे पे दाढ़ी मुकम्मल नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसका दावा है कि तमाम वलियों की गर्दन पे मेरा पांव है, आप कहते हैं अगर हवा में उड़ता हुआ आ रहा है और सुन्नत के बगैर एक काम है तो वो पीर नहीं पीड़ है। तो फिर आप कौन से पीर की बात करते हैं? अपनी आंखों का फर्क मिटाएं भाई, क्यों अपने आप को जलालत में डालते हो? मुसलमान होकर, साहिब कुरान होकर, साहिब ईमान होकर, भाई आपके पास अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन ऐसी किताब है जिस पे शक नहीं है, और हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह से खौफ रखने वाले हैं, जो तकवा रखने वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले, उनके लिए हिदायत है, रहनुमाई है, मशअल राह है। भाई ऐसी किताब जो आपके रास्ते का नूर है, वो आपके पास मौजूद है, और आप टामक टोइयां मार रहे हैं बिलावड़ा तक। तो अल्लाह के बंदो, कुरान और हदीस उलमा से पूछो, शनाख्त करो, आप उस राह को छोड़ें और असल की शनाख्त करें। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, आप सब जान रहे हैं। मैंने जब सरेआम में इकरारुल हसन की बातें सुनी, इतने लोग देखे, और पहले भी मैं देख रहा था, सुन रहा था, वीडियो सामने है, वीडियोस हर किसी के सामने हैं, और लोग आ जा रहे हैं। भाई इस तरह से करामतें नहीं होती। आप अगर उलमा से पूछे ना, तो करामत दिखाने से ही दर्जे काम होते हैं, और ये करामत हो, इतनी करामात दिखा रहे हैं भाई, इनके तो दर्जे, वाह। भाई आप तहकीक करें ना, कोई वली अगर करामत दिखाता है ना, तो गोया कि उसके दर्जे कम हो गए। तो अल्लाह खुदा के लिए भाई होश के नाखन लो, तहकीक करो, खुदारा मुसलमानों अपने हालत पे रहम करो। क्यों बातिल को हंसाते हो? हक दबने के लिए नहीं है। जाल हक व ज़हकल बातिल, जहां हक आता है वहां से बातिल दफा हो जाता है। तो दफा करो बातिल को। क्यों उसकी पावर हो रही है बातिल की? सिर्फ हमारी नाकदरी और नासमझी और बेइल्मी, कमफामी की वजह से। मोमिन अक्ल फरासत का मंबा होता है, पैकर होता है यार, गैरत होती है उसमें, जोश होता है, ईमान होता है। और ऐसा मोमिन गैरतमंद होते हुए ऐसी बातें करे, ऐसी बातें देखे, भाई होश के नाखन लो। अल्लाह ताला हिदायत दे। मैं बस इतना ही कहूँगा, बाकी आपको दिखाने सुनाने की कोई भी बात नहीं है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आज मीडिया का दौर है, आपके सामने। भाई मैंने जो कहा है ना, मैं गैरत ईमानी के मुताबिक कह रहा हूँ, कुरान और हदीस को देख कर कह रहा हूँ, सुन कर कह रहा हूँ, पढ़ कर कह रहा हूँ, समझ कर कह रहा हूँ। आप भी मुझे झूठा सच्चा न समझें, बल्कि खुद तहकीक करें, उलमा किराम से पूछें, कुरान और हदीस से पता करें, फिर आपके सामने जो रोज़े रोशन की तरह आया बातें हैं, वो आपके सामने ज़ाहिर हों। आप खुद फैसला करें, आप खुद पड़ताल करें, आप जांचें, फिर आपको मालूम हो जाएगा हक क्या है। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।
تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک اور کومنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔